السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صدر پاکستان آج ڈٹ گئے ہیں اور صدر پاکستان نے چیف الیکشن کمشنر اور ان کے 4 ممبران کو خالی ہاتھ واپس بھیجا ہے۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ واپس دفتر جا کے الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر کو ایک خط جاری کرنا پڑا صدر پاکستان کی منت سماجت کا؟ آج بڑی دلچسپ صورتحال ہے۔ وہ سکندر سلطان راجہ جو کہتا تھا کہ میں صدر سے ملنے نہیں جاؤں گا، آج اپنے 4 ممبران کے ساتھ گیا، 1 گھنٹے تک صدر پاکستان کے پاس رہا اور پھر اس کے بعد واپس آیا۔ پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان کی صدر پاکستان سے دوبارہ ملاقات ہوئی، پھر اٹارنی جنرل آف پاکستان پہنچے چیف الیکشن کمشنر کے پاس اور پھر واپس صدر پاکستان کے پاس پہنچے۔ اصل خبر یہ ہے کہ کون سی 3 تاریخیں سجیسٹ کی گئیں اور صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کس تاریخ پر ڈٹے رہے، جبکہ 8 فروری کا صدر پاکستان کی جانب سے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ اس حوالے میں اس تاریخ سے پہلے کیا کچھ ہوا وہ تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ناظرین اکرام، سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم تھا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا تھا کہ آپ جائیں اور صدر پاکستان سے ملاقات کریں۔ 11 فروری کی جو تاریخ الیکشن کمیشن کی جانب سے دی گئی تھی، کسی صورت بھی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ ایسے معاملات نہیں چلتے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے آپ کوئی نیا آئین تحریر نہ کریں۔ میں نے دیکھا ہے کہ سوشل میڈیا پر آج کل آئی پی پی کے مختلف ٹرینڈ ہیں۔ وہ سابق پی ٹی آئی کا تھا تو آج کل وہ آئی پی پی کے ٹرینڈ لاتے ہیں، پیڈ ٹرینڈ جس کو کہتے ہیں سوشل میڈیا کے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بس مجھے دیں، میں آئین پاکستان پڑھ لوں اور آئین پاکستان پڑھنے کے بعد بتاتا ہوں۔ اب 10 سال آئین پاکستان پڑھنے کے بعد بھی ہمیں وہ شک نہیں ملی جس میں الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہو۔ پھر مجھے خیال آیا کہ یہ تو بات کر رہے ہیں اس آئین کی جو عطا تارڑ والا آئین ہے، جو صرف الیکشن کمیشن کی لائبریری میں ملتا ہے۔ وہ آئین کہیں اور نہیں ہے جس کے بارے میں آج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ آپ نے کوئی نیا آئین تحریر کیا ہے، چونکہ الیکشن کمیشن نے خود سے تاریخ دے کے نیا آئین تحریر کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ آج ان کی جانب سے کہا گیا۔ ناظرین اکرام، سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کے بعد صدر عارف علوی کے پاس ایوان صدر میں اٹارنی جنرل آف پاکستان پہلے پہنچے۔ ان کی جانب سے بریفنگ دی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلوں سے متعلق۔ اب کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ جہاں پر الیکشن کمیشن کے لوگ تھے، چیف الیکشن کمشنر وغیرہ، پہلے تو کہا جا رہا تھا کہ سیکرٹری الیکشن کمیشن جائے گا، پھر بعد میں اٹارنی جنرل آف پاکستان نے ان کو کہا کہ آپ چیزوں کو ایزی نہ لیں۔ آپ کو پتہ ہے پہلے آپ کے خلاف ایک بڑا فیصلہ امرتا بندیال دے کے گئے تھے، وہ تو بھلا ہو سپریم کورٹ میں تقسیم تھی، آپ کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی۔ اب یہ بینچ کسی صورت آپ کو معاف نہیں کرے گا تو آپ کو خود جانا پڑے گا۔ جب الیکشن کمیشن کہہ دیا تو الیکشن کمیشن سے مراد چیف الیکشن کمشنر اور 4 ممبران ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سے مراد چیف الیکشن کمشنر و ممبران ہیں۔ آپ سب نے جانا ہے، صرف چیف الیکشن کمشنر کے جانے سے بھی معاملہ حل نہیں ہوگا، سیکرٹری الیکشن کمیشن والی تو بات ہی چھوڑ دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ گلے پڑ جائے گا۔ پھر چیف الیکشن کمشنر، ان کے تمام ممبران اور اٹارنی جنرل آف پاکستان بھی وہاں پہنچے، اور کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ 1 گھنٹے کی ملاقات میں اور بھی کچھ دیگر اہم شخصیات موجود تھیں، چونکہ سیاسی شخصیات کو تو روک دیا تھا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہ کسی سیاسی پارٹی کا وہاں پر شخص نہ ہو۔ اب سیاسی پارٹی کی اگر کوئی شخصیت نہیں تھی تو کوئی اور دیگر شخصیات ہوں گی، وہ آپ کو پتہ ہی ہے، لیکن میڈیا ذرائع کہتے ہیں کہ وہاں کوئی اور شخصیت بھی تھی۔ 7 پیرل میٹنگ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی جاری تھی۔ صدر پاکستان سے ملاقات میں سرکاری میڈیا کی جانب سے کہا گیا کہ 3 تاریخیں رکھی گئیں، 28 جنوری، 4 فروری اور 11 فروری۔ یہ 3 تاریخیں رکھی گئیں اور صدر پاکستان کو کہا گیا کہ ان میں سے ایک چوز کریں۔ صدر پاکستان نے کہا کہ نہیں، آپ آج سے گنتی شروع کریں اور 54 دن کے اندر کی تاریخ دیں۔ میں نے 6 نومبر کی تاریخ دی تھی، تجویز کی تھی، جس پر آپ نہیں آئے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے آج واضح کہہ دیا ہے کہ انتخابات کروانا یا اس کی تاریخ دینا صدر کا اختیار ہے۔ میں نے تاریخ دی تھی، اب اگر نومبر میں نہیں ہو سکتا تو اس کو دسمبر میں کر دیں، جنوری کے پہلے ہفتے میں کر دیں۔ تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان ڈٹ گئے۔ صدر پاکستان نے کہا کہ مزید اب ڈیلے نہیں کیا جا سکتا۔ اگر آج سے 11 فروری کو گنیں
तो 102 दिन बनते हैं, फिर तो ना 90 दिन ना 54 दिन और सीधा 102 दिन मज़ीद आगे कर दें, पहले ही 60 दिन गुजर चुके हैं। तो इस तरीके से तो मामलात नहीं चलते। ज़राए का कहना है कि इलेक्शन कमीशन ने 28 जनवरी, 4 फरवरी और 11 फरवरी की तारीख़ों पर राय दी, ताहम इलेक्शन कमीशन की जानिब से 11 फरवरी को इंतखाबात को मौजू करार दिया गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सदर से मुलाकात के बाद ऐवान सदर से रवाना हुए, इलेक्शन कमीशन पहुँचे, जहाँ उन्होंने सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा। वो ख़त भी आपको मैं बता देता हूँ। क्या दिन आ गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा को इतने अदब से ख़त लिखना पड़ा। सरकारी ज़राए ये कह रहे हैं कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के दरमियान जो मुलाकात हुई उसमें इलेक्शन की तारीख पे इत्तेफाक ना हो सका। जब वो ऐवान सदर से चले गए तो उन्होंने वहाँ से बैठ के ख़त लिखा, जबकि यहाँ अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात जारी रही सदर पाकिस्तान के साथ। सदर पाकिस्तान से मुलाकात के बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके पैगाम पहुँचाया सदर पाकिस्तान का। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जाके बताया कि सदर पाकिस्तान इस तारीख पर राज़ी नहीं हो रहे और सदर पाकिस्तान नीचे आना चाहते हैं, आपने मुशावरत करनी है, लेकिन इलेक्शन की तारीख देने का सदर पाकिस्तान के पास इख्तियार है। अब जो सदर पाकिस्तान को ख़त लिखा सिकंदर सुल्तान राजा ने, अनाउंसमेंट ऑफ डेट फॉर होल्डिंग अपकमिंग जनरल इलेक्शंस, उसमें इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि हमने आपके सामने 3 तारीखें रखी हैं जिनमें हम इलेक्शन करवाना चाहते हैं। इसके लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेहरबानी करके किसी एक तारीख पर आ जाएं। सदर मुमलिकत की अपनी कानूनी टीम से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ मुलाकात से मुतल्लिक मुशावरत भी हुई। अटारनी जनरल भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर का पैगाम लेके ऐवान सदर पहुँचे। इलेक्शन कमीशन की तजवीज़ करदा तारीख पर गौर भी जारी रहा। अब इसमें अटारनी जनरल ऑफ पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा कर रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात थे, वो कभी ऐवान सदर और कभी वहाँ जा रहे थे। अब कहने वाले ये कहते हैं कि सदर पाकिस्तान की कानूनी टीम ऐवान सदर पहुंची और सदर पाकिस्तान ने अपनी कानूनी टीम के साथ मुशावरत की। उस कानूनी टीम में मुमकिना तौर पर बाबर अवान, अली ज़फ़र, सलमान अकरम राजा और हामिद खान थे। इमरान खान जिसका लीडर है, उस सदर के पास 1 घंटा बैठ के आया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके 4 मेंबरान। वहाँ कोई भी बात तय नहीं हुई, वहाँ पर किसी बात पर रजामंदी ना हो सकी। अब इन्होंने पहले से कमिटमेंट दी हुई थी। राजा रियाज जैसे बंदे को पता था कि 15 फरवरी से 4 दिन पहले या 4 दिन बाद इलेक्शन होंगे, तो इसका मतलब है कि ये जो जनवरी के आखिरी हफ्ते का कहा जा रहा था, अब अगर आप कहते हैं कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में सारा हल्का बंदियों का अमल मुकम्मल हो जाएगा, तो 28 को ही क्यों नहीं ऐलान करते। तो दर हकीकत ये किसको टाइम दिया जा रहा है कि उसको पहले बरी करवाया जाए, उसकी सज़ाएं सस्पेंड हों, फिर उनको सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलवाया जाए, फिर ये तो कोई सिलसिला ना हुआ, तो फिर तो अपनी मर्जी हुई। जब आपको ये सारा कुछ था और पूरी कौम ये जानती है कि जिन्होंने इंतखाबात की राह में इतनी रुकावटें डाली वो आगे किस हद तक जा सकते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आज के फैसले के बाद तमाम लोगों की आंखें खुल गई हैं, जो कल तक सदर पाकिस्तान को अबूरी सदर कहते थे, सदर पाकिस्तान को कहते थे कि इसकी कोई हैसियत नहीं है। सदर पाकिस्तान की जानिब से ये भी बार बार कहा जाता था कि सदर पाकिस्तान आइन और कानून को तबाह करना चाहते हैं, मुल्क के हालात पहले ख़राब हैं, मुल्क में अदम इस्तेकाम लाना चाहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले में इंतखाबात की तारीख से मुतल्लिक बात चली है और मुआशी फिगर्स भी बेहतर हुए हैं। तो ये वो चीज़ें हैं जो ज़रूरी थी और इमरान खान पहले दिन से कह रहे थे कि अदम इस्तेकाम तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक ये इंतखाबात का मामला हल नहीं हो जाता। अब बड़े ब्रेक थ्रू का ऐलान हो चुका है। सदर पाकिस्तान की जानिब से 8 फरवरी 2024 बरोज़ जुमेरात का ऐलान किया गया है। वैसे आप जानते हैं कि सदर पाकिस्तान ना तो पहले दबाव से फ्री थे, ना अब दबाव से बरी हैं, लेकिन जो कुछ आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, सदर पाकिस्तान को भी ये अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर मैं इमरान खान का कहा मानता और मैं उनकी मानते हुए आइन के तहत अपनी ज़िम्मेदारी निभाता, उसके बाद जो होना था वो देखी जाती, तो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए सदर पाकिस्तान के बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना होते। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।